अस्सलाम वालेकुम। निक्का भरा नहीं सी, लूमड़ी सी जवान। कहता इतना इशारा है कि किसी दे काबू नहीं सी आंदा। कहता यूरोप आया 4-5 साल हो गए सी, मैं बड़ी कोशिश की है कि मैनू भी मंगा ला। कहता मैनू लारा लाया सी, हालांकि पिछू खर्चा जड़ा इहदे घर दा मैं चलांदा रहा मजदूरी करके, लेकिन इस बंदे ने मेरा बाहर दा नहीं कीता। कहता भा कीती है बंदे नाल गल कीती है गल, लेकिन कहता मेरे वास्ते कुछ भी नहीं सी कर रहा। कहता फिर मैं आपू हथ पैर मारे किसी बंदे को उधारे पैसे लैके मैं यूरोप वास्ते निकल पिया। कहता मैं जिसले यूरोप पहुंचा तो मैं आके इनू फोन किया कि मैं इत्थे भाई पहुंच आया। कहता बड़ा खुश होया, कहता भा तू पहुंच आए? कहता मैं कहा बिल्कुल पहुंच आया। कहता फटोफट मैनू लैन आया, जिसले अपने डेरे ते खड़े उस जाके बड़ी खिदमत की। कहता मैं भी बड़ा खुश होया कि निक्का भरा है मेरा, चलो मैनू कोई टेंशन नहीं। कहता मेरी बाकी बड़ी खिदमत की, उस रोटी शोटी बना गोश्त शोश्त बना खवाल सारे मुंडियां नू। कहता कि मेरा वड्डा भरा इहदा ख्याल रखना है। कहता जिसले पहली आई अगले कापी रखी है, खर्चा जिहड़ा सारा लिखते हैं। कहता मैनू कहते हैं कि भाई तुसीं भी खर्चा दिओ। कहता मैं निक्के भरा लू तक तो निक्का भरा मेरा अगू कोई गल नहीं करता। उन्होंने कहता यार लिख लो, जिसले भा काम लगेगा तो भा तुहानू दे देगा। कहता मैं बड़ी हैरानगी नाल उहदे देखिया, चंगा भला उहदा सैट काम आया, सुबह जाता तो शामी आउंदा, चंगे भले ओवर टाइम के घंटे भी लांदा सी। कहता लेकिन इस बंदे ने उन्होंने सामने मैनू बेस्ट करा दिता। कहता कि वड्डा भरा जिहड़ा काम लगेगा आपे तुहानू दे देगा। कहता जी ठीक है असीं लिख लैंदे आ, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता उन्हें कापी ते लिख ले पैसे। कहता 2 महीने तक मैं घर उत्थे बैठा रहा। मैं इहनू आख्या कि यार मैनू किधरे काम लवा। कहता भा मैं बंदियां नू आखे अपने मालक नाल भी गल कीती है, वह भी कहता कि जो ही जगह निकलती है तो तू अपने भरा नू लै आवी। कहता मैं इहदे लारे च बैठा रहा, मैनू पता सी कि कापी ते जिहड़ा मेरा खर्चा चढ़दा पिया। कहता मैनू समझ आ गई, नाल दे मुंडे ने आख्या उन्हें कि तुहानू इन्हें काम ते कोई नहीं लवाना भाई जी, तुस आपू ही कोशिश करनी है। कहता फिर मैं पाकिस्तान जिहड़े मेरे यार दोस्त सी, कहता इहदे नालों ज़्यादा मेरे पाकिस्तान यार दोस्त ने। कहता मैं सारिਆਂ ਨੂੰ फोन शोन मारे, जिहदा कि एक भरा इत्थे मौजूद आया। कहता उन्होंने मैं कहा यार किसी तरीके नाल उन्होंने आख के मैनू काम लवा दे। कहता उन्होंने फोन मारे, उन्हें आख्या ठीक है इहनू आखो मेरे नाल राबता कर ले। कहता मैं जिसले उहदे नाल राबता कीता, कहता भाई जी तुसीं फलानी जगह ते आ जाओ, नाले गप लाने आ तो तुसीं आके मैनू मिलो। कहता मैं देखिया अद्धे कु घंटे दा राह सी। कहता मैं भरा निक्के नू आख्या कि यार एक बंदे नू मैं मिलन जाना है। पा किनू मिलन जाना जे? पा किनू मिलन जाना? मैं यार एक बंदा तलक वाला निकल आया, मैं उन्होंने मिल के आउणा है। कहता चलो पा मैं तुहाडे नाल नहीं यार तू रहन दे, मैं आपू टुर जाऊंगा, तू इंज कर मैनू ट्रेन की टिकट के पैसे दे दे। कहता बड़ी मुश्किल उन्हें मैनू पैसे दिते। कहता मैं लैके ट्रेन फड़ी तो उहदे कोल आया। कहता जिसले मैं उहदे कोल आया, यकीन करो उस बंदे ने मेरे वास्ते इतने खाने बनाए, इंज लगता सी मैं कोई लीगल बंदा मैं इत्थे दा। कहता उन्हें मेरी बड़ी खिदमत की। कहता मैनू आवन ही नहीं दिंदा। कहता हफ्ता भी तो एतवार वाले दिन मैं शामी आया, सुबह उन्हें काम ते जाना सी। कहता मैनू कहता भाई जी काम तुहाडे वास्ते है, काम की कोई टेंशन नहीं, जिथे मैं फैक्ट्री च लग्या तुहानू नाल ही लवा लेना। दूजी ये गल कि मालक पेपर मंगदा तो पेपर भी मेरे कोल हैगे ने, तुसीं टेंशन नहीं लैनी। लेकिन एक मसला है, इत्थे जिहड़े पैसे ने वो हत्थ विच नहीं दिंदे, तुहाडे अकाउंट च आवणे करने ते अकाउंट उहदे ही दिंदे आ जिस बंदे दे पेपर ने। कहता मैं कहा भाई मैनू कोई मसला नहीं। कहता मैं तो यही सोचदा है पिया, 2 महीने तो मैं वेला, मैनू तो किधरे काम नहीं लभ रहा। कहता मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं भाई, मैं जिहड़ा ना तैयार हाँ। कहता वह ठीक है भाई फिर तुसीं तैयार हो जाओ, सुबह जिहड़ा ना इस टाइम नाल तुसीं फलानी जगह आ जाओ तो तुहानू मैं लै जांगा, मालक नाल जाके उत्थे गल कर लांगे। कहता मैं आख्या ठीक है। कहता मैं बड़ा खुश घर आया। कहता निक्का भरा बड़ा सोड़ा पिया, पा किधर टुर गए सो 2 दिन उत्थे जाके रहो, कौन है बंदा कौन है? कहता मैं कहा यार कोई तलक वाला बंदा निकला मुड़ा एक पाकिस्तान, उहदा भरा है इत्थे ते उहने मैनू रख लिया जबरदस्ती। ए पा कौन है, उहदा नंबर ते दिओ मैं उहदे नाल गप लावां। कहता इंज गलहरी यार ते इत्थे गल्लां करदा ना। कहता मैं कहा चल छड्ड यार आपे तैनू किधरे मिला देंगा उहदे नाल। कहता मैं मिलाना तैनू है कोई नहीं सी, मैनू पता जिन्ना कोई हुशियार है। कहता मैं बहरहाल चुपचाप करके घर बह। मैं यार उन्हें जड़ा ना मैनू काम दा आख्या है, कहता पेपर भी है ने। दूजी गल उन्हें यह आखी है कि जिस बंदे दे पेपर ने उहदे ही अकाउंट देना है, तनख्वाह जिहड़ी है तुहाडी अकाउंट च आवे करेगी। कहता अगू फटोफट बोलिया वो पा यह काम नहीं करना, पा यह काम नहीं करना। कहता मैं क्यों नहीं करना? कहता पा जे उहदे अकाउंट च पैसे पवांगे तो पैसे तो अपने आप कटते जाणगे, ये ना होवे तो असीं काम करते रहो तो अगला जिहड़ा तुहाडे पैसे खा जे। कहता तो फिर के करा? वो पा उन्होंने आखने आ कि अकाउंट मेरा देने आ, मेरा अकाउंट देने आ। कहता मैं कहा ठीक है तेरा दे लेने। कहता मेरा भरा वा इन्हें किधर नस के जाना है। कहता मैं उन्होंने फोन किया क्यों ना भाई मैं अपने निक्के भरा दा अकाउंट देंदा। उन्हें आख्या भाई कोई टेंशन नहीं, चंगा कीता तुसां पहला दस दिता है, जे अकाउंट दे देंदे तो उस तो बाद मालक ने शक करना सी। ये भी चंगा हो गया, गल क्लीयर हो गई, तुसीं आ जाओ सुबह मालक नाल गल करने ते जाके उत्थे अकाउंट देंगे तो कोई टेंशन नहीं बननी। कहता सुबह मैं गया, मालक ने आख्या ठीक है मैनू मंजूर है, तू जिहड़ा बंदे नू रख लै काम ते। कहता मैं बड़े अरसे तू मुड़ा काम करदा सी। कहता अंदर गया, जाके उन्हें मेरी बड़े ख्याल रखिया। कहता भाई जी कोई टेंशन नहीं लैनी, कहता मैनू ज़्यादा काम करन नहीं सी दिंदा। कहता आदा तुसीं छड्ड दिओ, आस्ता आस्ता काम करो, इस फैक्ट्री जिहड़ा मेरा होल्ड है, तुसीं घबराओ ना भी। कहता वो मैनू घबराउण नहीं दिंदा। कहता मैं बड़ा ईजी था, शामी जिसले घर आया निक्का भाई
ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਸੁਣਾਓ ਕੰਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਵਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 3, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਬੜਾ ਟਾਇਰਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 1700-1800 ਯੂਰੋ ਤਨਖਾਹ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1000 ਤੋਂ 1100 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਯੂਰੋ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ 500 ਯੂਰੋ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਭਲਕੇ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਵਾ ਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ 500 ਯੂਰੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਏ ਰਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋਏ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਹੈ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਗਲੈਰੀ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪਾ ਐਨੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦੱਸੀ ਸੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਤੂੰ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੈਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਸੇ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਕੋਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਵਾਈ ਜਾਣੇ ਪਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਏ ਭਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਮੁੜੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਦੇ ਜੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਰਾ ਕੋਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੂ ਸੋੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਪਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਲੈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਠੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਘਰ ਜਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਬੈਠਕ ਤੇ ਢੇਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਲਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੋਲਾ ਸੋਫੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸੋਫੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ 6-7 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਬਰਾਂਡਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਾਂਡਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਰ ਛਪੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਤੂੰ ਆਪੂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 3-4 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ 6-7 ਕਮਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇੰਦਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਭਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਭਲਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਫਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੜਕ ਵਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਰਸੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਭੰਨਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ ਆਪਣੇ 4-5 ਘਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰੋਬ ਜਮਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭੰਨ ਦਿਓ ਕੰਧ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਭੰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ, ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਉਹਨੇ ਚੜਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਸਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਤਰੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਰਾਂਡਾ ਰਵਾਸਾਰੀ ਗਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਪਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਪਿਆ ਕਰਾਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਡਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਰੇ ਹੀ ਗਲੈਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।